कि इंदिरा गांधी ने जान बुझ के दरबार साहब ते हमले दे लई माहौल तैयार किया। कोई ला एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वर्गी गल नहीं सी जिहड़ी कंट्रोल ना हो सकती, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी मन बनाया होया सी कि सिखां नूं, और ये बी.डी. पांडे कहंदा है कि भी वो किसी का विरोध सह नहीं सी सकती। सिखां ने, अकालियां ने एमरजेंसी के खिलाफ मोर्चा लाया सी, और उन्होंने ये लगता सी कि भी सिखां नूं सबक सिखाना बड़ा जरूरी है। और उस बी.डी. पांडे कहता है कि जिन्ने हथियार अंदरों इन्होंने दावा किया पाकिस्तान ने भेजे, उन्हां चों कोई भी जिहड़ा है वो किसी थां दा नहीं सी बनया होया, सारे भारत दे बने हुए सी। ये उन्हां दा कहना। उन्हें कहा जी फिर ट्रेनिंग पाकिस्तान ने की, वो कहते भी उन्हें ही ये कोट किया बी.डी. पांडे ने कि उन्हें रिडिक्यूल किया पांडे ने कि सारा नैरेटिव पिंडरां वालियां नूं नैगेट करना, सिखां नूं, सिख कौम नूं ब्लेम करना, पंजाब च ला एंड ऑर्डर की गल करनी और खालिस्तान की गल करनी, ये सारे सिख कौम नूं पनिश करन दे लई सी। और इंदिरा गांधी का अल्टीरियर मोटिव सी इस दे उत्ते। जिहड़ा RSS का विंग है भारतीय किसान संघ, उन्हां दा जिहड़ा मुखी है, जनरल सैकटरी है बद्री नारायण, उहदी स्टेटमेंट आंदी है कि क्लेमिंग दैट फार्मर्स एजिटेशन हैज़ बीन कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड, RSS एफिलिएट भारतीय किसान संघ ऑन मंडे blamed different political parties for executing the Lakhimpur Kheri incident with left methodology. दर्शकों, ब्रेक बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, पिछले दिनों पंजाब के लगभग 10 महीने गवर्नर रहे मिस्टर B.D. पांडे, अक्तूबर 83 तो 27 जून 1984 तक, जिस पीरीयड च दरबार साहब ते हमला होया, 10 महीने वो गवर्नर रहे और फौरन फिर 2-3 हफ्ते बाद वो रिज़ाइन करके चले गए सी। उन्हां दियां यादां, जिन्हों असीं मैमोयर्स कहते हैं, उस ते बेस्ड उन्हां दी डॉटर ने ये जिहड़ी किताब पब्लिश की। एक दो सिख जर्नलिस्ट तो इलावा, हालांकि ट्रिब्यून ने इस ते स्टोरी की, किते भी इस दी चर्चा नहीं हुई। हालांकि मैनू ये लगता है कि बेशक जून 84 तो बाद बहुत सारिया किताबां, इस वेले शायद अंदाजन 4 तो 5 दर्जन किताबां अड अड लोगों ने लिखियां। पहली जिन्हों बहुत मशहूरी मिली मार्क टली और सतीश जैकब ने, जिन्हें लिखी अमृतसर मिसिस गांधीज़ लास्ट बैटल। फिर कुलदीप नैयर, खुशवंत सिंह ने द ट्रैजेडी ऑफ पंजाब। और हुण तक लगातारता नाल लेटेस्ट जिहड़ा इंटैलीजेंस ब्यूरो का चीफ रहा स्वर्ण सिंह मिनिस्टर का जवाई, उन्हें द खालिस्तान कंस्पीरेसी लिखी। और इन बिटवीन बहुत कुछ आया, सरकार का वाइट पेपर आया, काउंटर वाइट पेपर आया, SGPC का वाइट पेपर आया, बहुत सारे आर्टिकल्स इस दे उत्ते आए, लिखतां आईयां। लेकिन और जनरल बराड़, मेजर जनरल जिस तो एक कारा करवाया गया सी, उस दी ऑपरेशन ब्लू स्टार दे थले जिहड़ी इंटैलीजेंस की लिखवाई हुई किताब सी। लेकिन ये पहली बार है कि B.D. पांडे जिहड़ा खुद गवर्नर है, बड़ा सीनियर अंग्रेज़ जमाने का ICS सी, कैबिनेट सैकटरी भी रहा, ਉਹਦਾ वर्जन सरकारी वर्जन है। और जिवें असी किताब ऑर्डर की हुई है, उस दे उत्ते असी डिटेल च गल करांगे। लेकिन जिहड़े उहदे बुक रिव्यू चों कुछ चीज़ां सामने आईयां, उन्हें बड़ी क्लीयरली इस गल नूं दी प्रौढ़ता की, उस दी तायद की कि इंदिरा गांधी ने जान बुझ के दरबार साहब ते हमले दे लई माहौल तैयार किया। कोई ला एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वर्गी गल नहीं सी जिहड़ी कंट्रोल ना हो सकती, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी मन बनाया होया सी कि सिखां नूं, और ये B.D. पांडे कहंदा है कि भी वो किसी का विरोध सह नहीं सी सकती,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 100-150 ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਰ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯੱਕੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਪਛੇਮਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਈਵਨ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ 28 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਨਰੇਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 3 ਵਹੀਕਲ ਫਰੰਟਲ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨਡ ਆ। ਹੁਣ 2-3 ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸ ਪੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ ਰਾਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ RSS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਗੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਸ ਮਾਊਥ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ claiming that farmers agitation has been completely compromised, RSS affiliate Bharatiya Kisan Sangh on Monday blamed different political parties for executing the Lakhimpur Kheri incident with left methodology, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ RSS ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਲਾਦਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ they were not farmers cannot be responsible for such violence different political parties are executing the terrible incident with left methodology so ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ narrative ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ build ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ taking law into their own hands killing people it all appears to be handiwork of professionals and jalads he said ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ 28 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਏਗੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਜਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬਲੌਕ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ is part of UP's mini Punjab where Khalistani terrorists flourished during Punjab insurgency all you need to know ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਊਟਫਿਟਸ ਦੇ ਫਲਰਿਸ਼ਡ ਫॉर ਡੈਕੇਡਸ ਇਨ ਯੂਪੀ but went into hibernation following the crackdown in the 1990s. Babbar Khalsa International was one of the most active outfits in the region during the insurgency. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁੰਡਾ ਮੁੰਡਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦ ਦਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਬਰੇਲੀ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਹੋਏ ਪੀਲੀਭੀਤ ਰਾਮਪੁਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਬਿਜਨੌਰ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੈਂਡ ਓਰੀਜਨਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਏ ਲੋਕਲ ਕਿੰਗ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ when Sikhs came to UP after partition he gave up the land and donated it to the Sikhs ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੂਜੇ ਸਭ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ ਸਭ ਜਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਸਕੁਆਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਤੇ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਕ ਗਏ ਨੇ
ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਸ ਦਾ ਹੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਟੂ ਤਰਾਈ ਰੀਜਨ ਆਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰਾਈ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਲਰਟਡ that an extensive network of Babbar Khalsa International was operating in the regions of western UP। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰਸ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਮਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਵਰ ਐਕਟੀਵੇਟਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਯੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਵਿਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਨਵੋਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਦ ਕਲੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਦ ਡੈਥ ਆਫ 8 ਪੀਪਲ including 4 protesters, 3 BJP workers and a driver who was the part of BJP। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 BJP ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸੀਨ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ incident। और while a violent mob was attacking BJP workers with batons and calling for their death, कि ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। An individual was allegedly seen wearing a Pindranwale t-shirt, and in some images the presence of Khalistani supporters raised many questions of the movement, and questions were raised if it was pre-planned violence। ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੌ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੰਡਿਆਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਵੇਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਦਰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਡਸ। ਇਹ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕੇ ਨਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਏਰੀਆ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ, 1 ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਟਿੰਗ ਡਕਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।